체포된 중국인 99명, CCTV 팩트 완벽 분석. 한겨레에서 발표한 CCTV 영상 완전 분석을 시작하겠습니다. 잘 따라와 주세요. 첫째, 현대가 기증한 주한미군 버스. 일단 첫 번째로 지금 영상에 보이는 이 버스는 주한미군 버스와 동일 차종입니다. 이는 현대자동차 정몽구 회장이 주한미군을 위해서 기증한 유니버스 익스프레스 노블 버스로 추정됩니다. 고로 버스를 타고 있는 것은 계엄군이 아니라 주한미군일 확률이 아주 높습니다. 두 번째입니다. 일단 한겨레에서 처음 CCTV 영상을 발표했을 때 정치인 구금 의심처라는 제목으로 올라왔습니다. 영상에 따르면 대형 버스 2대가 진입했을 때 처음엔 대형 버스에 불이 꺼져 있습니다. 대형 버스는 이때는 운전기사를 제외하면 아무도 타고 있지 않은 것으로 보입니다. 그런데 1시간 동안의 중간에 영상이 편집된 후 버스에 불이 켜지고 사람들이 가득한 장면으로 전환됩니다. 왜 편집을 했을까요? 이 영상의 제공자는 서삼석 더불어민주당 의원실입니다. 현재 많은 사람들이 왜 전부 공개하지 않고 중간을 편집했냐고 따지지만 민주당은 묵묵부답입니다. 정황상 본인들이 불리한 장면들은 편집하고 윤석열 대통령에게는 불이익을 주려고 머리를 쓴 결과 중간 과정에 CCTV를 삭제하고 정치인 구금 의심처라는 제목으로 올린 것이라는 의심을 피할 수 없어 보입니다. 만약 스카이데일리의 주한미군 99명 체포 기사가 거짓이라면 그냥 CCTV를 공개하면 끝날 텐데 어째서 공개하지 않을까요? 세 번째, 영상을 고화질로 돌리고 불이 켜진 화면을 확대해본 결과 이때 사람들은 모두 손을 뒤로 한 채 얼굴에 복면을 씌운 듯한 모습을 하고 있습니다. 의자에 앉은 사람들은 몸이 부자연스러운 듯 꿈틀거리고 일어서서 자유행동을 하는 사람 몇몇이 묶여있는 다른 사람들을 통제하는 듯 보입니다. 전문가들은 이것이 마치 복면을 씌운 것 같다라고 추측하고 있습니다. 네 번째는 스카이데일리의 주한미군에 의한 중국인 체포 99명 기사에 대한 민주당의 대처입니다. 현재 민주당은 스카이데일리의 기사를 반박하기 위해 CCTV 풀버전을 공개하면 끝날 일을 이재명 대표가 직접 스카이데일리의 광고를 낸 6대 은행장들을 만나고 해당 매체에 광고를 주지 말라며 대놓고 경제적인 압박을 하고 있습니다. 그러한 핍박에 반해 스카이데일리 회장은 이번에 민주당 의원은 단 한 명도 못 들어간 트럼프 취임식에 참가했습니다. 한경호 등 어떤 언론사 대표도 들어가지 못한 미 대통령 취임식을 스카이데일리는 참가하는 것에 성공했습니다. 다섯 번째, 스카이데일리의 트럼프 언급. 현재 이 일을 진행하고 있는 것은 트럼프 정부이며 또 실제로 취임식 당일 트럼프 대통령은 부정선거에 관한 이야기를 언급했습니다. The process is rigged. It's a rigged election. It's a rigged system. And they take these lies and they put them on front pages. Trump. The system, folks, is rigged. It's a rigged, disgusting, dirty system. Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it. Elections, we got to get the elections. This one was too big to rig, you know, it was too big to rig. They tried, and then they just dropped their placards and went. But we're gonna do things that have been really needed for a long time. And we are gonna look at elections. We want to have paper ballots, one-day voting, voter ID, and proof of citizenship. A little thing like proofs. And we have a hard time because, you know, in California they just passed a law that you're not even allowed to ask a voter for voter ID. Think of that. If you ask a voter for their voter ID, you've committed a crime. Now we're going to get... And, you know, places like California, we did great, but when they send out like 38 million ballots, and nobody knows where the hell they're sending them, and then they come pouring back, the whole thing. You know, they passed a law in California that if you work in an election bureau, and if you so much as ask for a voter ID, if you say, sir, ma'am, could I please look at your voter ID? They have the right to put you in jail. You're a criminal. Can you believe that? There's only one reason that happens. They want to cheat. So they had it where voter ID wasn't accepted. But now if you even ask for it, this is seriously a bill that was just signed. It passed in their legislature, and it was signed. And I think when we get things cleaned up and we get back to a little bit of normalcy, I'm going to ask the speaker to really get involved, because I think we would have won the state of California, because, you know, if you look at my numbers with Hispanic, we're 56%, and we won the Texas border that had never been won. 16, I talked about the border, and now I talked about the border, but this border is much worse. We fixed the border, it was totally fixed. There was nothing to talk about. 2020, by the way, that election was totally rigged, but that's okay. It was a rigged election, and this time we made it too big to rig. It was so big. They tried like hell. In the butt. 만약 민주당의 말대로 부정선거가 거짓이라면 트럼프도 전혀 언급하지 않았을 것입니다.
하지만 트럼프 대통령은 실제로 부정선거를 언급했습니다. 6번째, 주한미군이 트위터로 부정했다. 상식적으로 현재 한국에서 진행하고 있는 것이 내정 간섭으로 여겨져 국제 문제로 번져나갈 가능성이 큽니다. 그렇기 때문에 주한미군에게 진실 여부를 물어봤을 때 공식 석상도 아니고 트위터에서 진짜입니다 라고 대답할 수가 없을 겁니다. 실제로 군정보사 등에서는 민주당이 군사작전을 밝히라는 질문을 해도 안보를 이유로 대답하지 않은 적이 있습니다. 그 인물 누구로 받았습니까? 그 사항은 확인해 줄 수가 없습니다. 어디에서 띄웠습니까? 저희 확인해 드릴 수가 없습니다. 7번째, 스카이데일리에 따르면 바이든 미군은 현재 작전에 대해서 전혀 모르며 트럼프 국방정보국 DIA 미군과 작전을 했으며 현재는 주일 미군 오키나와에서 중국인 간첩들을 구속하고 있다고 말했습니다. 8번째, 미국 국무부의 부정선거 개입 시작. 실제로 현재 미국 국무부는 홈페이지에 선거 개입이라는 범죄 항목을 만들었으며 최근 트럼프 대선 직전 동아시아의 한국어 버전 부정선거 개입 범죄 포스터를 추가했습니다. 9번째, 확실한 증거는 미군이 버스를 정착한 장소입니다. 이곳은 선거관리위원회의 건물로 건축물 대장부를 떼본 결과 외국인 공동주택이라고 정확히 적혀 있습니다. 이건 확실히 이상합니다. 현재 선관위는 부정 채용을 1200건 이상 저질렀으며 이 혐의에는 자녀나 화교 같은 외국인에게도 혜택을 준 것으로 알려져 있어 이번 중국인 99명 체포 사건과 더욱 연관되어 있지 않냐는 의심을 사고 있습니다. 중국인들은 한국에서 실업급여를 탔으며 한국에서 여론조작 댓글 AI 시스템 모긴을 사용하여 커뮤니티, 네이버, 유튜브 기사 등등 여론조작에 가담했다고 합니다. 현재 JTBC와 민주당 등 여러 좌파 언론사와 선관위가 스카이데일리를 고발하고 광고주들 협박하기 같은 방법으로 공격하고 있습니다. 결국 스카이데일리는 항의의 표시로 광고가 텅 빈 신문을 내보냈습니다. 하지만 현재 계속해서 나오는 증거들은 대입하면 대입할수록 스카이데일리의 주장에 힘을 실어주고 있습니다. 한편 스카이데일리는 좌파 언론사들이 진실을 왜곡하고 있다며 이번 주말을 기대해주세요 라는 의미심장한 문구를 전한 것으로 알려집니다. 스카이데일리의 마른 시간이 지나면 밝혀질 것이지만 간첩 숫자가 단 한 명일지라도 간첩이 선관위에 있었다면 자유민주주의를 위협하는 사태입니다. 또한 선관위의 부정선거는 해외의 여러 나라들이 겪고 있는 진짜로 벌어지고 있는 일입니다. 실제로 대한민국 선관위에 자동 개표기를 수입한 10개국 이상의 나라에서 부정선거를 일으켰고 콩고는 70%의 득표율로 부정선거 의혹이 일어나 유혈사태 발생으로 한국의 선관위에게 찾아와 따졌으며 키르기스스탄에서는 한국산 개표기 도입 후 부정선거가 발생했고 온 국민이 들고 일어나 현재는 재투표 후 대통령이 바뀐 상태입니다. 키르기스스탄의 대통령은 계엄 당일 대한민국에 방문해 있던 것으로 알려졌습니다. 대한민국 선관위의 자동 개표기는 전 세계에서 부정선거를 발생시키는 명백한 국제범죄 행위입니다. 다음은 부정선거 편으로 오겠습니다. 여러분들 많이 힘드시죠? 정부도 노력을 하고 있습니다만은 하여튼 그렇게 시간이 좀 많이 걸립니다. 저희들을 믿고 여러분들 용기 잃지 마시고 힘내주시기 바랍니다. 아주 열심히 여러분들 사기 잃지 않고 힘내실 수 있도록 대통령으로서 아주 열심히 일하겠습니다. 여러분들 저 믿으시죠? 네, 믿습니다. 열심히 하겠습니다, 여러분.